but his family life has not been allowed to predominate over his sadhana, and his sadhana does not get priority over his family life. A judicious balance between the two has been the hallmark of his life, and he has been successful in both. When he is involved in his sadhana, he looks different. Then he looks a complete sadhaka, unaffected by his domestic life. But when we see him as a householder, it is hard to believe that he could be sadhaka and of such eminence. The more I heard about him, the keener I was to meet him, and this opportunity came my way on the 5th day of the convention when he was relaxing in the afternoon. I had sent a request to him through his disciple whom I had met earlier. I told Srimaliji that I was a humble sadhaka and had been groping in the dark for the last 15 years. I did learn something, but that was but a drop in the ocean. I told him that I had been trying to see him for the last few days, but he was so busy throughout the day that it had not been possible. I requested him to give me a little of his precious time, as I wished to seek his guidance and blessings to achieve my life's ambition. Srimaliji gave me a few moments from his rest time in the afternoon. I cherish the memory of this meeting to this day. I was at last able to meet this great man face to face, to place my doubts before him and seek his guidance. I told him that I was a successful student of law and had a stint in journalism, but that I was not interested in it at all, and I had decided to devote the rest of my life to learning tantric sadhana. I told him that I had been trying to learn it for the last 15 years, but this convention convinced me that what I had learnt amounted to nothing. Even if I lived for 100 years, I would be able to achieve nothing. I questioned him about Tantra, Mantra and the leftist methods. I remember the authority and affection with which he explained them even to this day. The more I heard him, the greater was my realization of the depth of his knowledge. I saw how great this man was, and yet how humble. Only such a man could provide guidance to the coming generations. Something in me told me that the Guru I had been looking for, who could help me achieve my heart's desire, was right in front of me. He was the only one who could clear my doubts, since he had the capacity to give. Hesitatingly I said that I wished to stay with him, and that if he found the potentials of a worthy disciple in me, I would like nothing better than to spend the rest of my life at his feet. Srimaliji replied, "It is not possible to become a disciple so soon, because it is not sufficient merely to utter the word Guru, teacher and Shishya, disciple. Until one is prepared with all his heart to surrender himself, it is not possible to be a Shishya. One should have the correct attitude. The word Guru is not an ordinary one. A great responsibility goes with it, and unless the Guru is able to discharge his responsibility to the Shishya fully, there is no point in his accepting to be his Guru. The whole business of being a Guru then becomes meaningless. I do not have any desire to leave behind me a row or army of Shishyas. In my view, it is better to have a few disciples, but worthy ones. I do not have any objection to accepting you as a Shishya, but when your heart and not your words alone make that request, I shall certainly accept you. The words of the heart are more sincere, correct and authentic
than the words of the mouth alone. Whenever you are in that position, you will find my doors open and you will be able to come to me. What he had said was right. I had not been able to shape as a Shishya. The basis of being a Shishya is complete surrender to the Guru, and until a person is wholly and truly prepared for this, the word Shishya has no meaning. I wanted to prove my worthiness as a disciple. I decided then and there that one day I would have the honor of being Srimaliji's Shishya. I told him that I was surely not worthy of being his disciple at that moment, that I did not have the requisite qualifications as yet. But I said I desired to stay with him for a few days after the convention was over. I said I was sure that he would not reject my request. Srimaliji looked keenly into my eyes and seemed to have assessed me in a moment. I felt as if he had seen me through and through and knew all that I thought were my secrets. For a moment, I shivered like a leaf. I was in a state of uncertainty. Would I get his permission or not? If he said no, all the roads to my future would be closed for me. If he agreed, I would be able to stay with him for some days and be steeped in the fragrance of his personality. I would try to prove my worthiness by my efforts. Successful or unsuccessful, I should convince him of being worthy to be his Shishya. Srimaliji looked at me and smiled. He gave me his permission to stay with him for a few days. For me, this was no less than achieving success in a sadhana. I felt I had acquired something significant, that I had reached my destination. I felt hopeful of completing something I had been groping after. My destination seemed clear. It was time for the assembly. I took leave of him and came out. At that moment, I felt that I was the most fortunate man in the world. My heart was beating fast with joy. I was walking in the air. My whole being was enthralled and my eyes filled with tears. That day, for the first time in my life, I realized how much one could gain even by the proximity to a great man. The fragrance exuded by his being created a wonderful environment. The 10 days of the convention were full of agitation, but they were unique as during this period the greatest sadhakas demonstrated great sadhanas and explained how new mysteries could be unveiled through them. Until now, Shama sadhana was considered extremely difficult and complicated, but Vaichakshi Baba performed it in a new way. The results were there for all to see. Similarly, the simplest way of performing Urdhva Gamana Kriya was presented. Trijata Agori gave practical demonstration of Sanjeevini Vidya, bringing the dead back to life. I had read in the Ramayana that when the final battle between Rama and Ravana came to an end, Rama invoked Lord Indra and requested him to bring back to life all the monkeys who had died in the battle. Indra was pleased. The monkeys were not only brought back to life, they were freed from all disease. Indra had learnt this art from Brihaspati. I had read that both Brihaspati, the teacher of the gods, and Shukracharya, the teacher of the demons, were masters in this art. I had not imagined that this art existed in our country now. It did exist in some bygone age, but then had disappeared over the centuries. But Trijata demonstrated it. He obtained from a nearby village the body of a man who had died the previous day
and right in front of us he brought him back to life. Trijata had used the leftist method to perform the Sanjeevani Prakriya. Later I learned that it had a mantric method too. It was Trijata Agori who told me that Srimaliji was an expert in both the methods and that he had tried it several times. I saw Akashagamana Prakriya too for the first time at this convention. Through this Prakriya process, one can become lighter than the air and walk in the sky. This is a mantric practice, but it has a leftist tantric method to it too, which was elucidated by Burbuwa Baba. Through the process of pranayama, he made his body lighter than the air and left everyone spellbound as he raised his body 10 feet above the ground and walked in the air. He elucidated this prakriya, illustrating it practically. ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಸಾಧನಾ ಪ್ರಪಂಚ ಪರಸ್ಪರ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗದಂತಹ ವಿಪರೀತ ಧ್ರುವಗಳಾದರೂ ಇವೆರಡರ ಅದ್ಭುತ ಅಪರೂಪದ ಸಮ್ಮಿಳನವನ್ನು ನಾವು ಕೇವಲ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅವರು ಸಾಧನಾರತರಾಗಿರುವಾಗ ಅವರ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನದ ಛಾಯೆ ಸಹ ಅವರ ನಡೆನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಊಹೆ ಮಾಡುವುದು ಅಕ್ಷರಶಃ ಅಸಂಭವ, ದುಸ್ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ಸರಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವವರಿಗೆ ಸಾಧನಾ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಉಚ್ಚಕೋಟಿಯ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕರಿವರು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯೂ ಸಹ ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಧಕರ ಅಭಿಮಾನ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಾ ಬಂದಂತೆಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ನಾನೇ ಮುಖತಃ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವತಃ ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕೆಂಬ ಮಹಾತವಕ ಉತ್ಕಟ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಈ ಮೊದಲೇ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವರ ಆಂತರಂಗಿಕ ಶಿಷ್ಯರೊಬ್ಬರ ನೆರವಿನಿಂದ ಸವಿನಯಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವರ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಮಹಾತಂತ್ರ ಸಮ್ಮೇಳನದ 5ನೆಯ ದಿನದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವರು ತಮ್ಮ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾಗಿದ್ದ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ನನಗಾಗಿ ಕೃಪೆ ತೋರಿ ದಯಪಾಲಿಸಿದರು. ಅತ್ಯಂತ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವದಿಂದ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಮ್ರ ಸಾಧಕ, ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಗೂಢ ರಹಸ್ಯಮಯ ತಂತ್ರವಿದ್ಯಾ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತವಾದ ಸಾಧನೆ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ತೀವ್ರವಾದ ಹಂಬಲದಿಂದ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ 16 ವರ್ಷಗಳ ಅವಿರತ ಅಲೆದಾಟ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಲವು ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಲಿತನಾದರೂ ಅವೆಲ್ಲ ತಂತ್ರವಿದ್ಯೆ ಎಂಬ ಮಹಾಸಾಗರದ ಕೆಲವು ಹನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಎಂಬ ಅರಿವು ನನಗಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಖತಃ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆನಾದರೂ ತಂತ್ರ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಕ್ಷಣಕಾಲವೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ದಿನ ನನಗಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಹುಮೂಲ್ಯವಾದ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಸಮಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ನಾನೊಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾನೂನಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದು ಪತ್ರಕರ್ತನಾಗಲು ಅವಕಾಶವಿದ್ದಿತಾದರೂ ಸಹ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನವನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಡಿಪಾಗಿಡುತ್ತೇನೆಂದು ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ತಂತ್ರ ಮಹಾವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದೆನಾದರೂ ತಂತ್ರ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ತಂತ್ರವಿದ್ಯೆ ಎಂಬ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಕಲಿತಿರುವುದು ಏನೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸತ್ಯದ ಅರಿವಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲೀಗ ದೈನ್ಯತಾಭಾವ ಮೂಡಿದೆ. ಮುಂದೆ ನಾನು 100 ವರ್ಷ ಬದುಕಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತಾದರೂ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದೇನನ್ನೂ ನಾನು ಸಾಧಿಸಲಾರೆ ಎಂದು ಮನದಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಮಂತ್ರ, ತಂತ್ರ ಮತ್ತು ವಾಮಪಂಥದ ಸಾಧನೆ ಸಿದ್ಧಿಗಳ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯಾನುಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ನಾನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ, ಸಂದೇಹಗಳಿಗೆ ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಸಮಾಧಾನ, ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬಲ್ಲವರು ಎಂಬ ಅಪಾರವಾದ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ. ತಂತ್ರ ಸಾಧನೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲೇಬೇಕೆಂಬ ನನ್ನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ
ಸದ್ಗುರುಗಳಾದ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಲಕಾಲದ ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮೊಡನೆಯೇ ಇದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮಹಾ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ. ಆನಂತರ ನನ್ನಲ್ಲೇನಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಶಿಷ್ಯನಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೀವು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಪರಮ ಸೌಭಾಗ್ಯವೆಂದೇ ಭಾವಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಚರಣಕಮಲಗಳ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನನ್ನ ಕಿರುಪರಿಚಯದೊಂದಿಗೆ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರು ಗುರು ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯ ಈ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಲಘುವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಿಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅವನ ಅನುಗ್ರಹ ಶಿಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಜ್ಞಾಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಅಗತ್ಯ ಹಾಗೂ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಗುರುವಿಗೆ ಶರಣಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿತರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಶಿಷ್ಯತ್ವವೂ ಸಹ ಲಭಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಶಿಷ್ಯನಾಗಲು ಬಯಸುವವನು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಧೋರಣೆಯನ್ನೂ ಸಹ ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರು ಎಂಬ ಪದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದುದಲ್ಲ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಶಿಷ್ಯನ ಜೀವನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಿ ತಿದ್ದುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಕೂಡ ಗುರುವಿನದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಗುರುವಾದವನು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ ಗುರುಪದವಿಯೇ ನಿರರ್ಥಕವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ಶಿಷ್ಯರುಗಳ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರಾದರೂ ಸಹ ಅವರೆಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯರಾದವರಿದ್ದರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯನೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಅಭ್ಯಂತರವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇವಲ ಮಾತ್ರ ಶಬ್ದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರೆ ಸಾಲದು. ಅದು ನಿನ್ನ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಉತ್ಕಟ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ದಿನ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹೃದಯದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇವಲ ಬಾಯಿ ಮಾತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ, ನಿಖರ ಮತ್ತು ನಿಜಾಯಿತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಮಹಾ ಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಕ ದಿನದಂದು ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೀ ಎಂದು ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ನಿನಗಾಗಿ ಸದಾಕಾಲ ತೆರೆದಿಟ್ಟು ಕಾದಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರತಮವಾದ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರು ತಿಳಿಸಿದ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಸಂಬಂಧದ ಮಹತ್ವ ನನ್ನ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ನನ್ನ ಇದುವರೆಗಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಯಾವ ಗುರುವಿಗೂ ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವದಿಂದ ಶಿಷ್ಯನಾಗುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಶಿಷ್ಯತ್ವದ ಮೂಲ ತಳಹದಿ ಗುರುವಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣನಾಗಿ ಶರಣಾಗತನಾಗುವುದು. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಾವು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗುರುವಿಗೆ ಶರಣಾಗಲು ಸಿದ್ಧರಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಶಿಷ್ಯ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಾನು ಸಹ ಒಬ್ಬ ಯೋಗ್ಯತಮ ಶಿಷ್ಯನಾಗಬಲ್ಲೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರಿಗೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲೇಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಬಲವಾದ ಇಚ್ಛೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತು. ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರ ಶಿಷ್ಯನಾಗುವ ಮಹಾಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆಂದು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದೆ. ನಂತರ ಅತ್ಯಂತ ವಿನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರಿಗೆ, ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಜಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಅಕ್ಷರಶಃ ಸತ್ಯ. ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಗ್ಯತೆ ಆಗಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಆಗಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹ ನನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನೀವು ನಡೆಸಿಕೊಡಲೇಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಮಹಾತಂತ್ರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಮಹಾ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ. ನನ್ನ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆಂಬ ಭರವಸೆ ನನಗಿದೆ ಎಂದು ನನ್ನ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಉತ್ಕಟ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಿವೇದಿಸಿದೆ. ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರು ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನೇ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡತೊಡಗಿದರು. ನನ್ನ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸುವಂತಹ ಅವರ ತೀಕ್ಷ್ಣ ನೋಟ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಕ್ತವಾದ ಭೀತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ ತರುಗೆಲೆಯಂತೆ ನಡುಕವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿತು.
ನಾನೊಂದು ಅಯೋಮಯವಾದ ಗೊಂದಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸುಗಂಧಯುಕ್ತ ದಿವ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವನವೂ ಸಹ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಪಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಳ್ಳಷ್ಟೂ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಅದಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನಾಗಬಲ್ಲೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನನ್ನ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಬಹುಮೂಲ್ಯವಾದ ಸದವಕಾಶವೊಂದು ನನಗೆ ದೊರಕಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸೇವೆಯಿಂದ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವರು ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಣೆಯೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗುರುದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಸದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಜೀವನದ ಸುಂದರವಾದ ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲ ನುಚ್ಚು ನೂರಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಡೋಲಾಯಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ದಿಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರ ಮುಖಭಾವ ಅತ್ಯಂತ ಕೋಮಲವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಗ್ಧ ಮನೋಹರ ಮೋಹಕ ಮುಗುಳ್ನಗೆಯೊಂದನ್ನು ನನ್ನೆಡೆ ಬೀರುತ್ತಾ, ನೀನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರಲು ನಾನು ಸಮ್ಮತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಬಿಟ್ಟರು. ನಾನೇನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆಂದು ನನಗೇ ನಂಬಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆನಂದಾಶ್ಚರ್ಯಗಳಿಂದ ನಾನು ದಿಗ್ಮೂಢನಾದೆ. ಗಗನವು ಎಲ್ಲೋ ಭೂಮಿಯು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೂ ಅರಿಯೇನಾ, ಎನಗೆ ನೀ ನೀಡಿದ ವಚನವ ಕೇಳಿ ತೇಲಿ ತೇಲಿ ಹೋದೆನಾ. ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಗುರುದೇವರು ನನಗೆ ನೀಡಿದ ಈ ವಾಗ್ದಾನ ತಂತ್ರದ ಮಹಾವಿದ್ಯೆಯೊಂದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಜಯಗಳಿಸಿದ ಆನಂದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದುದೆಂದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯೇನಲ್ಲ. ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಜೀವನದ ಭವ್ಯ ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲ ನವಿಲಿನಂತೆ ಗರಿಗೆದರಿ ನರ್ತನ ಮಾಡತೊಡಗಿದವು. ಕೃತಜ್ಞತೆ ತುಂಬಿದ ಹೃದಯದೊಂದಿಗೆ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಶಿರಸಾಭಿವಂದನ ಮಾಡಿದೆನು. ಆ ನಂತರ ತಂತ್ರ ಸಮ್ಮೇಳನದ ವಿರಾಮದ ನಂತರದ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸೂಚನೆ ದೊರೆತೊಡನೆಯೇ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವರ ಅಪ್ಪಣೆ ಪಡೆದು ಅವರ ಶಿಬಿರದಿಂದ ಹೊರಬಂದೆ. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನಂತಹ ಸೌಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಬೇರಾರೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಪರಮ ಸಾರ್ಥಕತೆಯ ಭಾವದಿಂದ ಆನಂದೋದ್ವೇಗಕ್ಕೊಳಗಾದ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬಡಿದುಕೊಳ್ಳಲಾರಂಭಿಸಿತು. ನಾನು ನೆಲದ ಮೇಲಲ್ಲದೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗಿ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಆನಂದಮಯವಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ ಸುರಿಯಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಆ ದಿನ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಮಹಾತ್ಮರೊಬ್ಬರ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಒಡನಾಟದಿಂದ ಎಂತಹ ದಿವ್ಯಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದೆಂಬ ಪರಮಸತ್ಯದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅನುಭವವಾಯಿತು. ಪವಿತ್ರತೆಯ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ಅವರ ಶರೀರದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ದಿವ್ಯ ಪರಿಮಳ ನನಗೊಂದು ಸೋಜಿಗದ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿತ್ತು. ಮಹಾತಂತ್ರ ಸಮ್ಮೇಳನದ 10 ದಿನಗಳು ಗಲಭೆ ಗದ್ದಲಗಳಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತಾದರೂ ಅವೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಅಪೂರ್ವ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಂಗತಿಗಳೂ ಸಹ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಮಹಾವಿಶೇಷವೇ ಸರಿ. ಈ 10 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕರುಗಳು ತಾವು ಸಿದ್ಧಿಸಿಕೊಂಡ ಮಹಾವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಮಹಾವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದುವುದರ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಗೋಪ್ಯವಾದ ಹೊಸ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ತರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದರು. ಇದುವರೆಗೂ ತಂತ್ರ ಮಹಾವಿದ್ಯೆಯ ವಾಮಪಂಥದ ಶ್ಯಾಮ ಸಾಧನೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಹಾಗೂ ಜಟಿಲವಾದದ್ದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ವೈಚಾಕ್ಷಿ ಬಾಬಾರವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿನೂತನ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಶ್ಯಾಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ತೋರಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಅದರ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಫಲದ ಅನುಭವವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಊರ್ಧ್ವಗಮನ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸಬಹುದೆನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಇದಾದ ನಂತರ ತ್ರಿಜಟ ಅಘೋರಿಯವರು ಮೃತಸಂಜೀವಿನಿ ಮಹಾವಿದ್ಯೆಯ ಗೋಪನೀಯ ದುರ್ಲಭ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಎಲ್ಲರೆದುರೂ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ನನಗೀಗ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದ ಮೃತಸಂಜೀವಿನಿ ವಿದ್ಯೆಯ ಉಲ್ಲೇಖದ ನೆನಪಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಮರಾವಣರ ನಡುವೆ ಕೊನೆಯದಾದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮನಾದ ಶ್ರೀರಾಮನು ಸ್ವರ್ಗಾಧಿಪತಿಯಾದ ದೇವೇಂದ್ರನನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿ ದುಷ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಷ್ಟರಕ್ಷಣ
ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿದ ವಾನರ ಸೇನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನೂ ಪುನಃ ಜೀವಂತಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಸವಿನಯವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದನು. ಶ್ರೀರಾಮನ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟನಾದ ದೇವೇಂದ್ರನು ವಾನರ ಸೇನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜೀವಂತಗೊಳಿಸಿದುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಪೂರ್ಣ ರೋಗಮುಕ್ತರನ್ನಾಗಿಸಿದನು. ದೇವೇಂದ್ರನು ದೇವಗುರುಗಳಾದ ಬೃಹಸ್ಪತಿಯಿಂದ ಮೃತ ಸಂಜೀವಿನಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಅಸುರರ ಗುರುಗಳಾದ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರೂ ಸಹ ಈ ಮೃತ ಸಂಜೀವಿನಿ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಹಸ್ತರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ನಾನು ಓದಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಈ ಅಮೃತ ವಿದ್ಯೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಕಲ್ಪನೆ ಸಹ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಂದೋ ರಾಮಾಯಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದ್ದ ಈ ಮಹಾವಿದ್ಯೆ ಮುಂದಿನ 100 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿರಬಹುದೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿನಲ್ಲೇ ತ್ರಿಜಟ ಅಘೋರಿಯವರು ಮೃತ ಸಂಜೀವಿನಿ ಮಹಾವಿದ್ಯೆಯ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸುಕೃತದ ಫಲಸ್ವರೂಪವೇ ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ದಿನವಷ್ಟೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶವವನ್ನು ತ್ರಿಜಟ ಅಘೋರಿಯವರು ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಮೃತ ಸಂಜೀವಿನಿ ಮಹಾವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಎದುರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಜೀವಂತಗೊಳಿಸಿದರು. ವಾಮಪಂಥದ ಸಂಜೀವಿನಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ತಾವು ಮೃತಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಜೀವಂತಗೊಳಿಸಿದ್ದೆಂದು ತ್ರಿಜಟ ಅಘೋರಿಯವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಆನಂತರ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಪದ್ಧತಿಯೊಂದರಿಂದಲೂ ಸಹ ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಜೀವಂತಗೊಳಿಸಬಹುದೆಂದು ತ್ರಿಜಟ ಅಘೋರಿಯವರಿಂದಲೇ ನನಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತಾಯಿತು. ಸಂಜೀವಿನಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಮಾಂತ್ರಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರು ನಿಷ್ಣಾತರು. ಅವರು ಈ ಎರಡೂ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಜೀವಂತಗೊಳಿಸಿ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತ್ರಿಜಟ ಅಘೋರಿಯವರು ಮುಕ್ತ ಹೃದಯದಿಂದ ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಅತಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿಯಾದ ಆಕಾಶಗಮನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ತಂತ್ರ ಮಹಾಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿಯೇ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡುವಂತಾಯಿತು. ತಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಗಾಳಿಗಿಂತ ಹಗುರವಾಗಿಸಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಷ್ಟೇ ಸರಾಗವಾಗಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಅಲೌಕಿಕವಾದ ಸಿದ್ಧಿ ಆಕಾಶಗಮನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಇದೊಂದು ಮಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಾದರೂ ವಾಮಪಂಥದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯೊಂದರಿಂದಲೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದೆಂದು ಪೂಜ್ಯ ಬುರ್ಬುವ ಬಾಬಾಜಿಯವರು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವೊಂದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಗಾಳಿಗಿಂತ ಹಗುರವಾಗಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರಂತೆ ಬೆಕ್ಕಸ ಬೆರಗಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ನೆಲದಿಂದ 10 ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಾ ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದರು ಬಾಬಾಜಿ. ಪೂಜ್ಯ ಬುರ್ಬುವ ಬಾಬಾಜಿಯವರು ಆಕಾಶಗಮನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ತಂತ್ರವಿದ್ಯೆಯ ಅಗಾಧ ಅಲೌಕಿಕ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.